дар ин шабу рӯзе ки тамоми ҷаҳон мубталои пандемияи COVID-19 гаштааст, дар тамоми соҳаҳо зарари иқтисодию молиявӣ дида мешавад. бо омадани пандемия дар Тоҷикистон талафоти бузург дар олами санъату фарҳанг ба чашм мерасад. Коронавирус ба ҳаёти сарояндагони тоҷик то кадом андоза таъсир расонид? рости вақте ки дар Тоҷикистон коронавирус авҷ гирифт, ман як зукоми сахт шудам, худам ҳам тарсидам ки оё ман коронавирус шуда бошам. ва вақте ки ба назди табиб рафтам, оё ба ман ташхис гузаронданд ки ман бронхит, яъне шамолхӯрӣ роҳи нафас. хеле вазнин гузарондам, рости гап бе ҳадди бад вазнин гузарондам. худо ба шукр давоми 15 рӯз ба ман аллакай ба худ омадам ва таъсираш хеле давом кард. беқувватӣ, бемадорӣ, паси сар кардам. имрӯз солим ҳастам. ман он даме касал шудам ки дар ҷумҳурӣ ин касал гӯем ки вуҷуд надошт ва ба мо мегуфтанд ки ин касал нест. лек ин касал маро, на танҳо маро, балки падару модарамро, волидонамро, ҳамсарамро, додарам, хоҳарам, ҳама мо гирифтори ин касал шудем. албатта ки ин касалро гузаронидем ва хушбахтона бе ягон зиён. дар ин шабурӯз ки баргузории тӯю маъракаҳо қариб ки кам шудаанд, сарояндаҳо аз кадом ҳисоб зиндагӣ дошта бошанд? хай захира буд. бо ман ки дар филармонии давлати ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунам, аз музди маошам фарзандо кор мекунанд, оилем кор мекунад, бо захираам буд. аслан зиндагӣ ҳамин тур сохта шуда ки бо вуҷуди пеш омадани мушкилот ва душвориву баъзан аз нуқсу камбудиҳое ки масалан дар зиндагӣ аст, дар ҷомеа аст, ризқразон худованд аст ва шукр дар як ҷомеаи зиндагӣ дорем, дар як ватани зиндагӣ дорем ки обод аст, истиқлол дорад, озод аст, сериву пури фаровон аст ва ҳеҷ кас наметавонад бигӯяд ки фаразан ман имрӯз гурусна ҳастам. метавон бо якам заҳмату кӯшишу талош як бурида нони хешро дарёфт кард ва тавре ба ҳамагон маълум аст бо падид омадани ин падидаи номатлуб яъне коронавирус табиист ки як латмае ба рӯзгори аҳли санъат ҳам ворид шуд. яъне пештар агар мо ҳудуди як ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе агар ба маҳфилҳои мардумӣ мерафтем, аз ҳамин чиз ҳам боз мондем, чун бар асари мавҷуд будани ин беморӣ наметавонистем дар маҳфилҳо ширкат кунем ки албатта метавонад таъсиргузор бошад ба рӯҳия, ба зиндагӣ, ба рӯзгори ин ё он марди инсонҳои ҳунарманд. ман дар кумитаи телевизион ва радио ба ҳайси журналист фаъолият мекунам ва шукри худованд аз он ҷо маош мегирам ва илова бар ин бо пасандозе ки пештар доштам аз тӯи маҳфилҳои мардум ба даст оварда будам, бо он зиндагӣ мекунем, рӯз мегузаронем. рости чанд вақт маъракаҳо хеле кам шуд, қариб ки маъракаам намерафтем. хай албатта дар хонаи мо бо фарзандо кор мекунанд, шавҳарам кор мекунанд, бо зиндагии онҳо пеш бурдам. албатта ки ман ғайр аз оне ки ҳунарманд ҳастам, ман ҳам мураббиам ҳастам, устодам ҳастам, яъне ки муаллим ва дар телевизиони Баҳористон ҳамчун продюсер фаъолият дорам дар проекти Парвин ва албатта ки гӯем ки гӯшна намемонем. ҷои ғамгинӣ нест. бону нигорам имрӯз худи масалан дар хона нишастанд, оғои сурӯшам дар корҳои эҷодӣ дар хона нишаста масалан худи ҳамин истеъдоди худро тақвиятбахшӣ истоданд. ҳангоми дар хона нишастан дур аз ёру дӯстон ва тӯю маъракаҳо оё дилгир нашудаанд? ростишагон вақте ки ҳамин COVID-19 сар шуду, ман моя рухсатӣ додам, ба деҳа рафта будам. ҳакум дар душанбе адад кард ки деҳхона хайрат ҳамун кулби ҳам сохта будем дар ноҳия. дар ҳамун кулби худам будам, аз рӯи гуфтаҳои телевизион ки баромади табибон буд, аз рӯи гуфти табибон риоя мекардам.
چند مدت البته بیرون نبرمودیم و البته زیغ میشوید. خیلی راحت بود برای من علیرغم گفته‌های دیگران. برعکس من از آوازه و واهمه هایی که بر دروغ در صحیفه های اجتماع برمیانگیختند از آن ناراحت میشدم، از آن دیوانه میشدم و همیشه کوشش میکردم که انسان ها صبر داشته باشند، تحمل داشته باشند، به هر خیل آوازه ها داده نشوند، زیرا سر امان باشد کلاه نایاب نیست. وقتی که انسان سالم است، سلامت است، عافیت است، حتما باز مخلص سراغش میآید. البته دوری از مخلص برای نفرهایی که همیشه در احاطه ازدحام بزرگ است کار است دشوار، ولی این کشنده نیست. این چیزی نیست که انسان را به دیوانگی ببرد. به دیوانگی آدم رو چی میبرد؟ واهمه، مثلا استرس، دپرسیا طوری میگویند و حالتهای ناگوار انسان را میتواند به روحیش خلل وارد کند. دلگیر شدیم ما در دوره کرانتین. ما که صنعتکار هستیم، دویم در بین مردم هستیم و ما خیلی تاثیر سخت گذاشت و خدا با شکر امروز پس صبر شد. من امروز در یاده یار دوستان هستیم، همکارا هستیم، در معرکه هستیم، البته با مخلصان هستیم. استادی ما طبیعت است. طبیعت یعنی که همین از طبیعت آموخته به مردم پیشنهاد میکنیم، یعنی که همین غذای معنوی میبخشیم به مردم. البته این در خانه نشستن به فایده ما است، لیکن در عموم یک مثلا هست یک ذره‌چه هست که ما تشنه دیدار مردم هستیم که مثال همون دستاوردهایی که ایجاد کرده میخوایم که پیشکشی مردم گردانیم و مردم در نوبت خود مثال ما رو میپذیرد، مثلا استقبال میگیرد. تلفاتی بزرگی که در ساحه فرهنگ و صنعت به میان آمد، آنها را تا چه اندازه غمگین نمود؟ تقدیر نصیب بود است مدیر حکیم و استاد جورابک نظریف و یک برادر عزیز ما بود که وقتی که همراه فرزند عزیزم به شهر مسکو رفتیم، بسیار ما نان و نمکشان خوردیم، بسیار ما به یاردم ها کرده بودن. عبدالحمید جان میگن فرزند دیار بودن، اکسان پدر بودن، بسیار عزیق شدیم. لیکن از تقدیر جای گریز نیست، هرکم اینم کاری خداوند است. پیش از کووید هم انسان ها میگذشتن، میمردن، از دارالبقا و دارالفنا میرفتن. ولی میدونید ما به این پدیده همچون به یک چیز مقرری نظر میکردیم. روزش بود شده است میمیرد. ولی در باره اون که از کووید گذشته است برای ما تحمل ناپذیر است و فکر کنم که من کارمند وزارت تندرستی نیستم، ولی عاقبت‌های ناخوب کووید 19 شد آن است که این بیماری گذرانده است و زود میگذرد و زود به همدیگر تاثیر میرساند. خب مردن این یک امر حق است، ناگزیر است. طوری که شما گفتید تلفات مثلا شخصیت‌های شناخته علیزی و اهل فرهنگ نه تنها حالا در تمام دور زمان‌ها برای انسان‌ها یک تلفات خیلی بزرگ هم هست، برای ملت، برای صنعت، برای حیات ما و شما و برای مثلا بدترین روز آن روز بود که من خبری مرگ منیر حکیم را شنیدم. واقعا یک دوستی خیلی خوبم داشتیم با ایشون و این خبر خیلی پرسوز بود، تکان دهنده بود و یک ناامیدی را در دل من جای داد. باور کنید به حد رو افتاده شدم در بین این گذشتگان، همشون خدا رحمت کنه، جایشون جانده شود. چند برادرای ما نیز بودن که به حد و ما بر روحیه ما تاثیر سخت گذاشت. خب البته که از خبر مرگ چهره‌های فرهنگی من به نهایت غمگین شدم و اون شبی که این رو در حقیقت یگون کس نمیداند، اون شبی که شادروان منیر حکیم و درگذشتن، من همون شب، همون بعد که فهمیدم، همون وقت و ساعت من از خواب برخسته با یک گویم که ترس و هراس برخسته، من یک چیز گویم که من حس کرده بودم که چی گپ شد، لیکن نمیدونستم چی گپ بود و پس از 1.5 ساعت به من تلفن می شود و زنگ تلفنی می شود و من خبردار می شوم که معلومه درگذشتم. خودی از همین کسلی که من امروز
همه ما رو اضافه کرده است. کووید 19 کرونا ویروس. استاد بزرگ جورابک نظری رو از بین بردند که بسیار هم اندوهگی شدیم ما هنرمندا و نطاق شیرین سخن بانوی زیبا منیر حکیم رو از بین ما بردن که خیلی ما رو افتاده شدیم. امروز تمام هنرمندان امروز در تکاپوی ایجاد هستند. آن شعر و آن آهنگ و آن سخنای میابند که نسبت این دو نفر مثلا فرزندان برامند ملت ایجاد کرده، یعنی که دل خود رو تسکین کننده. چگونه خود را در این دوره پاندمی از کرونا ویروس حفظ نموده ایستادند؟ من از مردم عجبم میآید و با آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان و نهادهای قدرتی همیشه تاکید بر آن میکنند که ما از قاعده های بهداشتی سر و کار بگیریم و آن رعایت کنیم، ولی اکثر وقت با این حرفا اعتبار نمیدیم مردم ما. من زیاد میخواستم که مثلا انسان ها فاصله را نگاه دارند میان همدیگر، هنگام صحبت گفتار یک مدت از دست فشاری، از آغوش و همدیگر رو بوسیدن صرف نظر کنند به خاطر خود و امنیت خانواده خود. ما مردم تاجیک از ازل مهمان نواز و مهمان دوست هستیم، ولی جان هر کس برای خودش عزیز است و فکر کنم که باید انسان ها یک کم عقل خویش رو به کار ببرند در این مورد. فرضاً نوری دیده مهمان، ولی حالا فرصتی به خانه همدیگر به مهمانی رفتن، دست همدیگر رو فشردن، ساعت‌های دراز با هم در رابطه بودن نیست، زیرا این میتواند دنبال خویش یک خطری مرگزا داشته باشد. من که فکر خود را نمی کنم یا نفر دیگر، عقلا باید در فکر خانواده خود باشیم، در فکر اطرافیان، همسایه ها، در فکر فرزندهای کوچک خویش باشیم. میخواهم که تمام همین تاجیکستان عزیز از روی گفته های همین طبیبان حاذق ملت رعایت کنند، گیگین خود را دارند و این چیزها همش میگذرد. آینده تاجیکستان نیک است. من همه وقت میگویم که یک شعارم از شکری هر یک پاره نام میکنم، شکری خاکی تاجیکستان میکنم. این تاجیکستان این دل و جانی من است. شکری هر یک خانه آن میکنم، شکری آبادی تاجیکستان. این گفتم که این همه چیزا خدا خود میگذرد، با آینده نیک در پیش است. کسانی که در این شب و روز به همین بیماری گرفتارند، خدا جان شفای کامل دهد. نه اینکه به اینها، به همه مردم خداوند تن صحت دهد. همه بیماری در تاجیکستان در کل جهان گم کند، مردم صحت سلامت باشند، برای که بایگری هر یک شخص این سلامتی است. اون مخلصان عزیزی که شاید کی میدوند ایشون هم تشنه صدا و نوا و آهنگای جذاب هستند، میگم که بگذرد این روزگار تلخ، روزگاران دیگر سرایدن باز روزگارهای خوب می آید و با هم دیدار میبینیم در سالن تالارهای خرد و بزرگ. از آب نانی خانم شکرانه میکنم، از آب نانی خانم شکرانه میکنم، از تفلکان لانم شکرانه میکنم. یاران طلب نکردم سیم و زری جهان، با شعری جاویدانم شکرانه میکنم. ما را وطن چو مادری غمخوار و مشفق است، بر مادری یگانم شکرانه میکنم. دردی وطن اگر بود 100 بار دوش من، با دردهای شانم شکرانه میکنم. از آب نانی خانم شکرانه میکنم.